கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொறியாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள், பாராட்டுக்கள். இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெடிசனுடைய இரண்டாவது வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால், பாய்சான் ரேஷியோ, சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ், சிஎஸ் ஸ்ட்ரெயின், அப்புறம் பல்க் மாடுலஸ், மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி, மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி, இவற்றினுடைய இடையே இருக்கின்ற தொடர்புகள், இவைகளை எல்லாம் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்து விடலாம். அதனுடைய கடைசியில் நாம் மீண்டும் பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்களுடைய சில கொஸ்டின்களையும் அவற்றினுடைய விடைகளையும் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்சான் ரேஷியோ. ஓகே, French mathematician S.D. Poisson has postulated this. He experimentally found out that when a bar is subjected to a normal tensile force, something like this, இப்போ இந்த லீனியர் டைரக்ஷனில் வந்து if the bar elongates, okay, then there will be a contraction, okay, or contraction if the bar is subjected to a tensile force, and suppose if the bar is subjected to a compressive force, then there will be a expansion in volume in the cross section. Okay, so the reduction in the lateral dimension, that ratio இந்த இரண்டுக்கு இடையே வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்டாக வந்து they will be also vary, that is also within elastic limit. ஓகே, மீட்சி எல்லைக்கு உட்பட்டு இவர் வந்து the unit lateral contraction and the unit axial elongations are constant என்று பாய்சான் கண்டுபிடித்தார். அதன் ஃபார் ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியலுக்கு அது வந்து வேல்யூ வந்து 1/4 ஆக இருக்கும் என்றும் அவர் கண்டுபிடித்தார். இது வந்து பாய்சான் ரேஷியோ என்று அறியப்படுகிறது. தமிழில் வந்து பாய்சான் ரேஷியோ வந்து பக்கவாட்டு அலகு குறுக்கம், அதன் கீழ் அச்சு வழி அலகு நீட்டம் என்று நாம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, இப்போது நம் சில காமன் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸுடைய பாய்சான் ரேஷியோ வேல்யூ. ஓகே, இது வந்து தமிழில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, இதனுடைய சம்மரியாக ஸ்டீல் வந்து 0.27 to 0.3 இது வேரி ஆகும். காங்கிரீட் வந்து it can be, since it's a brittle material, it will have a low value 0.1 to 0.2. Cork, it don't have any dilatation or the Poisson ratio அதுக்கு இருக்காது, so it becomes 0. Rubber is a perfectly elastic material, so the Poisson ratio for rubber will be 0.45 to 0.5. so இது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, மாடுலஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆல்சோ ஸ்டீலுக்கு வந்து 210 gigapascal. ஓகே, ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல். அலுமினியத்துக்கு அரௌண்ட் 70, காப்பருக்கு வந்து 120, அப்புறம் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, பிராஸ் ஆர் பிரான்ஸ், பெல் மெட்டல் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பிரான்ஸுக்கெல்லாம் வந்து 98 and 84. வுட்டுக்கு வந்து it will have a very low value, it will be 10 gigapascal when compared to the other materials. Okay, now we will define what is the shearing strain. If a normal stress will produce a normal strain. Likewise, if you take a small cube, okay, and then on the surface you will have shearing forces acting on like this. Okay, when this, because of the shearing forces, it is called as a shearing force acting on the இருக்குல்ல xy plane வந்து ஆக்ட் பண்ணுற shear force. you will have a complementary shear force to compensate that. ஸோ இந்த shear forceனால என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, you will have a shear strain produced. okay, அந்த so the shear stress is a function of gamma. okay, so in the angle of இது இருக்குல்ல, this is called as the angle of shear. it will be measured in either degrees or radians. that will be equal to gamma by 2. okay, so for small strains, in the gamma xy is equal to tau xy is equal to g into gamma xy. okay, so you will have a relation like sigma is equal to E into epsilon. you will also have tau xy is equal to g into xy, where g is called as the modulus of rigidity or shear modulus for the material.
Okay, in the three-dimensional cases, it will be yz, z into gamma yz, tau zx, okay, g into gamma zx. Okay, இப்போ shearing stress, இது வந்து will take it as a small example. இது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்டீல் பிளேட்டுக்கு இல்லை ஒரு இதனுடைய ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமாவை போல்டட் கனெக்ஷன் அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இந்த போல்ட் வந்து when at extreme condition இது உடையும் போது வந்து okay, இந்த piece of the bolt you will have a downward force and you will have a from the bottom you will have a p dash opposite. So if the two opposite forces ஒரு cross sectionக்கு வந்து லெஃப்ட்லையும் ரைட்லையும் எப்படி ஆக்ட் பண்ணாங்க, okay, just to the left and just to the right, upward and downward shear force. Okay, there is a possibility the material will be sheared away or it will be cut into two pieces. Okay, so shear stress distribution also will be like a normal stress distribution, but the value in the much maximum value it may be much larger than the average value. So corresponding shear stress also will define it as average shear stress is equal to load divided by the area of cross section. The area of cross section is now is called as a area which is undergoing the shear forces. Okay, but in the chinna difference ennaga, this shear distribution cannot be assumed as a uniform in the cross section as we assumed in the previous case of an isotropic homogeneous material for the normal stress. Okay, so this is the actual case of a single bolted connection and a double bolted connection. They will be subjected to a double shear and single shear. Okay, so இப்போ இந்த போல்ட் வந்து இதனுடைய ஃப்ரீ பாடியை தனியாக எடுத்து இது பண்ணாங்க. ரெண்டு பிளேட் ஏ அண்ட் பியை வந்து இந்த போல்ட் கனெக்ட் பண்ணுது. ஸோ வில் பி எஃப் அண்ட் எஃப் டேஷ். ஓகே, இட்ஸ் அ டென்சைல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இது ரெண்டும் இது இங்கேயும் வந்து ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணும்போது ஓகே இட் வில் பிகம் அ இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கட்டான செக்ஷனுடைய ஃப்ரீ பாடியில் போட்டிங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸில் இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஆறில் இந்த குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தில் you will have a shear force. That shear force divided by the area of cross section is the average shear stress. In the F and F dash na external forces. Okay, the P is the internal shear force. Okay, which is developed in the cut cross section or வெட்டு முகத்தில் ஏற்படுகின்ற shear stress. So this is a case of a double shear. Okay, இது வந்து it's another case of a stress bearing stress. இதே bolted connectionல steel structures படிக்கும்போது this will be useful for you. Okay, இப்போ இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி ஒரு செமி சர்க்குலர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், பட் அந்த ப்ரொஜெக்டட் வித் வந்து டி, ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த plate is equal to T. So area of cross section will become T into D. So bearing stresses will be P divided by TD. Okay. So now இப்போ generalized Hooke's law, three-dimensional casesல strain is linearly related to stress, deformations are small. அதனால we will apply that principle of superposition is holds good. So ஒரு சின்ன cube எடுத்துக்கிட்டு okay, if it is expands in the மூணு directionலையும், if you will have sigma x in the normal stress acting in the x direction, sigma y another normal stress acting in the y direction, sigma z another normal stress acting in the z direction. Okay, இப்போ இந்த யூனிட் ஒன்றா இருக்கிறது வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆட் ஆகும்போது ஓகே, now this becomes 1 plus epsilon x, 1 plus epsilon y, 1 plus epsilon z. So from that, okay, if you will derive the equations and find out the relations, it will be epsilon x, okay, இது வந்து plus sigma x divided by e minus nu is the Poisson's ratio. Okay, இப்படி வந்து you will get 3 set of equation. Okay, likewise you will also have 3 set of stress equations also that you will study in your higher engineering level, in ME level. Okay, this is the strain multiplied by strain is equal to stress by modulus of velocity. Okay, then
Okay, இப்போ the relative or unstressed state, the change in volume is, இப்போ இந்த change in volume என்ன கூடி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது அப்படின்னாங்க, a sum of epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. இந்த மூணு டைரக்ஷனும் ஒரு பலூன் ஊதுறது மாதிரி இந்த கியூப் விரிஞ்சது அப்படின்னாங்க. ஓகே, நார்மலி பலூன் வந்து 360 டிகிரிஸில் வந்து விரியும். ஓகே, this is called as a dilatation. That is equal to 1 minus 2 nu divided by E. Okay, which is produced by the sum of all the forces sigma x plus sigma y plus sigma z. இது வந்து total normal force in the three directions. Okay, இது modulus of velocity 1 minus 2 nu. இதை substitute பண்ணி நீங்கள் இதெல்லாம் reduce பண்ணிங்கன்னா you will get this equation. This is called as a dilatation. ஆர் வந்து ஒரு பொருள் வந்து ஒரு மொத்தமாக ஊதுவது. ஓகே, அந்த மாதிரி மூணு டைரக்ஷன்லையும் விரிவடைந்தால், பருமனடைந்தால் அதற்கு பேர் வந்து dilatation. ஓகே, இப்போ for an element subjected to a uniform hydrostatic pressure, கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட்டை தான் நம்ம ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் வந்து நம்ம படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க, இதை வந்து இதே மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணி தான் we will also derive the principles, fundamental equations of static pressure. ஓகே, இப்போ இந்த டிஃபார்மேஷன் எப்சிலான் E is equal to minus P into 3 minus 3 into 1 minus 2 mu, இது வந்து P by K, இது ப்ரெஷர். ஓகே, ஸ்மால் பிங்கிறது வந்து ப்ரெஷர். Now we will define the bulk modulus as the relation between the Young's modulus and bulk modulus. Okay, இப்போ bulk modulusங்கிறது வந்து change of volume divided by original volume. So K is equal to, அதை substitute பண்ணாங்க, you will have a relation between K is equal to modulus velocity divided by 3 multiplied by 1 minus 2 nu. Okay, this is called as a bulk modulus. Okay, subject to uniform pressure, dilatation must be negative. Therefore Poisson ratio எப்போதுமே it will be என்ன இருக்கும், it will be always less than half. Okay, பின்னாடி you can see there is a question asked in this. Okay, okay, now we will see what are the interrelationship. ஒன்றுக்கொன்று இந்த மூன்று மாடுலஸ்களும் பாய்சான் ரேஷியோவும் எப்படி தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன என்பதை வந்து இப்போ பார்க்கலாம். An axially loaded slender bar will elongate in the axial direction and contract in the transverse direction. அதாவது இந்த அச்சு வழி திசைகள் இருக்குல்ல, இதில் வந்து இது ஒரு நீட்டமும் அதனுடைய லேட்டரல் டைரக்ஷன் இல்லைன்னா பக்கவாட்டு திசையில் வந்து அப்போ வந்து ஒரு குறுக்கமும் வரும். ஓகே, இதையே வந்து ஒரு இந்த ஹோல் எடுத்துக்கோங்க, இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஹோல். ஓகே, இப்போ இது மாதிரி இந்த ஹோல் வந்து ஒரு ராம்பஸ் மாதிரி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இது வந்து இட் வில் டிஃபார்ம் இன்டு எ ராம்பஸ். ஓகே, இந்த ஸ்கொயர் வந்து ராம்பஸ் ஆகிடும். ஓகே, axial load also results in a so because of it you will have a shear strain also. இந்த pi by 2 minus gamma. ஓகே, காமாங்கிறது வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா, இந்த காமாங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஷியர் ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, ஓகே, இப்போ the components of normal and shear strains are, இது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயினை ரிசால்வ் பண்ணி ஓகே அந்த திசைக்கூறாக பிரித்தோமானால் இந்த இன்க்ளைன் பிளேனில், தென் we'll have a relation between rigidity modulus and modulus of velocity. அது வந்து E divided by 2G that is equal to 1 plus nu. இப்படி ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கும். இப்போ இந்த மூணுக்கு இடையில என்ன, E is the modulus of velocity, K is the bulk modulus, G is the rigidity modulus or shear modulus. So G is equal to E divided by 2 into 1 minus u. Modulus of velocity E வந்து இப்போ again இந்த ரிலேஷனை இப்படி இந்த டினாமினேட்டர் அங்கே நியூமினேட்டர் ஆகும்போது it will become like this. Bulk modulus P by A, area, okay, delta V by A, okay, change in volume by original volume, that is a volumetric strain. Okay, that is equal to E divided by 3 into 1 minus t. இந்த ரிலேஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் வந்து சால்வ் பண்ணி if you eliminate the value of Poisson ratio, அதை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா you will get a combined relation with modulus of velocity is equal to 9 kg divided by g plus 3k. Okay, இது ஒரு டைப் ஆஃப் ரிலேஷன். தென் பாய்சான் ரேஷியோவையும் வந்து ஓகே
we'll have it is also related to Young's modulus and bulk modulus, shear modulus to bulk modulus எல்லாத்தையும் Poisson ratio இருக்கு. ஸோ அந்த lateral deformation to unit lateral deformation to unit longitudinal deformation அந்த Poisson ratio நீங்கள் வந்து இது reduce பண்ணாக்க you will get a equation like this 3k minus k, okay, divided by 6k e minus 2g into divided by 2g. So in the relations எல்லாத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Many questions are asked from the inter relationship. Symbol stresses வந்து ஒரு symbol substitution இல்லைனா Poisson ratio கொடுத்துட்டு வந்து numerical value கொடுக்குறது, இந்த மாதிரி தான் அந்த கொஸ்டின் இருக்கும். We'll see some of the questions. Okay. Now இப்போ இது வந்து ஒரு ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர், இந்த TNPSC 2008ல் இது பண்ணது. இந்த யூனிட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இன் SI யூனிட்ஸ், ஓகே, அது வந்து நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர், கிலோ நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர், மெகா நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர், இந்த மாதிரி வந்து 4 ஆப்ஷன், ஆல் ஆஃப் திஸ், இந்த 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குது. ஸோ வி ஆல் நோ இது வந்து எல்லாமே வந்து இது கரெக்ட் ஆன்சர் தான். எதர் இன் நியூட்டன் ஆர் கிலோ நியூட்டன் ஆர் மெகா நியூட்டன், 10^3, 10^6. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஓகே, ஓகே, ஆல் ஆஃப் திஸ். ஓகே, இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். We'll have the pen. Okay, இது correct answer. இப்போ the ratio of shear stress and shear strain of an elastic metal is modulus of rigidity, Young's modulus, shear modulus, both A and C. இப்போ நம்ம shear stress to shear strain, modulus of rigidity or shear modulus. அதனால இந்த answer for the question is, இப்போ இது Young's modulus கிடையாது, modulus of rigidity ரெண்டுமே ஒன்று தான். So both A and C is the correct answer. இப்போ there is a match the following question. இது ஆப்ஷன் லிஸ்ட் 1, லிஸ்ட் 2. ரேஷியோ ஆஃப் அப்ளைட் லோட் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த லோட் ஆன் த கிராஸ் செக்ஷன். இது வந்து நார்மலி ஓகே, இட் வில் கிவ் அ P/A யூனிட் ஸ்ட்ரெஸ். ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் இன் லெங்த் அண்ட் ஒரிஜினல் லெங்த் ஆஃப் த லோடட் செக்ஷன், ஓகே, அது வந்து ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, தென் ரேஷியோ ஆஃப் மேக்ஸிமம் லோட் அண்ட் ஒரிஜினல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், that is called as an ultimate stress. Okay, then ratio of stress by strain is the Young's modulus of elasticity. So the option வந்து okay 4, இதனுடைய A க்கு வந்து 4, B க்கு வந்து 1, okay, C க்கு வந்து ultimate, okay, C வந்து ratio of maximum load, okay, C வந்து 2 ultimate stress and D வந்து is a strain. So the first option இருக்குல்ல 4, 1, the first this is the correct answer. Okay. Now the stress at which the extension of a material takes place more quickly as compared to the increase in load, இது வந்து beyond the yield point நடக்கிறது. So we will take it as a plastic point. இதுதான் correct. Okay. Then thermal stresses, the previous presentation நம்ம பார்த்தோம். Okay. The correct answer is this answer B. Okay, alpha into T வந்து temperature difference. நம்ம presentation வந்து the delta T ன்னு பார்த்தோம். Okay, modulus of velocity, okay, coefficient of thermal expansion into elastic modulus. Okay, that is equal to thermal stress. இப்போ for a material of modulus of rigidity 100 gigapascal and Poisson ratio is equal to 0.25, the value of elastic modulus. அந்த ஈக்கும் கேக்குள்ள ரிலேஷன் இருக்குல்ல, ஈக்கும் ஜிக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா, அதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாக்க இட் இஸ் 2g இன்ட்டு 1 மைனஸ் நியூ 1 ப்ளஸ் நியூ. அப்போ அந்த 1 ப்ளஸ் நியூங்கிறது வந்து 1 ப்ளஸ் 1.25 இன்ட்டு 2g-னா 200. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் 250. திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஓகே, லைக் வைஸ் பாருங்கள். இப்போ இந்த சில டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் வந்து இந்த சிம்பிள்ஸில் வந்து கொஞ்சம் யூ ஹவ் டு பி கேர்ஃபுல். இப்போ இந்த இது வந்து திஸ் கொஸ்டின்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் டெக்ஸ்ட் புக் பன்சால் நினைக்கிறேன். ஓகே, இவங்க வந்து மியூங்கிறத வந்து பாய்சான் ரேஷியோ என்றும், கேபிட்டல் சி வந்து ஷியர் மாடலஸையும் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி ஆர் ரிலேட்டட் டு, இப்போ தான் பார்த்தோமே அந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் பார்த்த ரிலேஷன், E is equal to 2c into 1 plus nu or 2g into 1 plus nu, நம்ம notation what we have seen earlier. Okay, this is the correct answer. ஆனால் கீழே கொடுத்துருவாங்க பாய்சான் ரேஷியோ ஆர் சம் mu is equal to 1/m, அப்படியும் சில ஆதர்ஸ் வந்து இது பண்ணுவாங்க. ராமாமிர்தம், புன்மியா இந்த மாதிரி புக்கில் எல்லாம் அந்த மாதிரி கூட வந்து
சில நோட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். Okay, this is the elongation of a bar of length L with constant thickness T and uniform tapering bar from B at one end with other end B. இது வந்து ஒரு tapering bar, ஒரு tapering பலகை மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, திக்னஸ் வந்து T அதுக்கு ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வந்து அப்போ ஒரு எண்டில் வந்து பி இன்டு டி, இன்னொரு எண்டில் வந்து ஸ்மால் எண்டில் வந்து பி இன்டு டி, அது வந்து ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன். ஸோ ஸோ பி மைனஸ் பி இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆப்ஷன் இது இருக்கு இல்லையா டி, திஸ் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். சின்ஸ் இட் இஸ் வந்து அது ஒரு வேரியிங் கிராஸ் செக்ஷனாக வந்து ஸோ ஒரு லாக் ஆஃப் இ டு த பேஸ் பி மைனஸ் பி. ஓகே, this is equal to PL divided by B minus B into T ன்னு இருக்கணும். ஐ திங்க் இந்த ஒரு ஏரியா ஒன்று குறையுதுன்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் T actually. Okay, in D. So this is the an option. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த 2002 கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னாக்க யூ வில் ஹேவ் அன் அடிஷ்னல் ஆப்ஷன் ஆன்சர் நாட் நோன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க. ஓகே, இது ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்க சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எ நெகட்டிவ் மார்க்கை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நீங்கள் இந்த கொஷின் தெரியல அப்படின்னாக்கா இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இயை டிக் பண்ணிக்கிட்டாங்க. யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி நெகட்டிவ் மார்க் ஆர் மைனஸ் மார்க். ஓகே, லைக் இப்போ இந்த மெட்டீரியல் ஹேஸ் அ மாடலஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி 240 and modulus of rigidity, then the Poisson ratio of the material would be. ஸோ அந்த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து பாய்சான் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்தோம் இல்லையா, அதை நீங்கள் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாக்கா யூ வில் கெட் திஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆஃப் 0.5. ஓகே, லைக்வைஸ் இது அகைன் இந்த சேம் இதில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து ஒரே டாப்பிக்கில் கேட்டிருக்காங்க இதே இயரில் 2002. ஓகே, இது வந்து 0.4. ஓகே, மாடலஸ் ஆஃப் பாய்சான் ரேஷியோ would be modulus of rigidity and modulus of velocity for a Poisson ratio 0.5. இது அதனுடைய ரெண்டு ரேஷியோ கேட்டிருக்கு. ஓகே, E டிவைடட் பை, இப்போ அந்த ரேஷியோ வந்து நீங்கள் வந்து E டிவைடட் பை ஓகே எஸ் ஜி டிவைடட் பை இன்னு எடுத்துக்கணும் அது ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் போட்டு திருப்பி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் ஆன்சர். தென் அகைன் a rod tapers uniformly from 30. இப்போ அந்த நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம், அந்த ப்ரீவியஸாக ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இல்லையா, அதனுடைய நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் மாதிரி டேப்பரிங் பார் வித் லெங்த் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அ வேல்யூ ஆஃப் திஸ் 0.25. ஓகே, இப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இதுவும் ஆல்ரெடி வந்து ஐ ஹவ் கிவன் டு யூ, அதை பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் விச் இஸ் அ டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டி தாங்க, இது எதுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது, ஸ்ட்ரெயினுக்கு கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ்